ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗದ್ದಲ ಆಗಿದೆ. ಸದನಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹರಿಹಾಯ್ತು. गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ಎಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಧಿವೇಶನ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಡ್ತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತು ವಿಪಕ್ಷ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್. ಸದನದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿವೆ. ಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪವನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಹೋದ ವಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಕೇಂದ್ರ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ವು. ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆದಂತಹ ಗದ್ದಲ ಇದು. ಸದನಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಟ್ಟು ಸದನದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬಿರ್ಲಾ. ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್. इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं। ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರೆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕಲಾಪವೂ ಕೂಡ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಕೂಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Garge ji, it is already, I have given the ruling, that ruling has not been designed by me, that has been designed by our predecessor, Krishnakant ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. This is, see, I have to go by the rules or I have to break the rules, you tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions, Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. Sir, I have given a notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Garge ji, it is already, I have given the ruling that ruling. ಎಸ್, ಖರ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಡ್ತು. ಗದ್ದಲದ ನಡುವಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಲಾಪ ಕೂಡ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ಈಗ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಾದಂತಹ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗದ್ದಲವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಇವತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರೋದು, ಕಲಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಾರದ ಚಿತ್ರಣನೇ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ? ಪ್ರತಿಮಾ, ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಗದ್ದಲವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಸತ್ ಚಲೋ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ದಾಳಿ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಆದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಿದ್ರು. ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಲಾಪವನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗುವಂತಹ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹುತೇಕ ಯುವ ಸಂಸದರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. NDA ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಯುವ ಸಂಸದರೇ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಈಗ ಇವತ್ತು ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ NDA ಸಂಸದರು ಯುವಕರೇ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು 8-10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ
ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ರಚನೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು 1040 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಮೋಸ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡನೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.